समस्त को स्वागत करुँ एक नुआ वीडियो को। आज आम वीडियो रे डिस्कस करिया मनुष्यर विवर्तन जोटा कि होमिनॉइड ठारू होमो सापियंस पर्यंत। विवर्तन कहले कौन? विवर्तन होची गुटिए पर्यायर अन्य एक पर्याय को केमिति मनुष्य परिवर्तन होके पहुंची से विषय आम पढ़िया। आम जमी पूर्व बानर थिले तापर होची धीरे 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 आम आसी मनुष्य पहुंची माने बानर प्रजातिर तार कोठारू होमिनॉइड प्रथम प्रजाति जो किए थिले होमिनॉइड थिले आउ लास्ट जो थिले मनुष्य थिले से होची होमो सापियंस हला होमो सापियंस कहा जाए। ए होमो सापियंस मानकर वंशधर होउचंदी को माने आमे आ एई होमो सापियंस मानको कोन कहा जाए? मॉडर्न मानव मध्ये कहा जाए। आ होमिनॉइड प्रथम अफ्रिका रे देखा जायतिले हला। जे देखिबा प्रथम आमे केमिति थिले एमिति थिले ये प्रथम अवस्था। सेकंड धीरे धीरे आमे अध्ययन नहीं चलिले ये हूँ तृतीय पर्याय। प्रथम उपकरण आम व्यवहार कले विभिन्न प्रकार पत्थर को कौन कले ना टूल्स आकार रे व्यवहार कले। चतुर्थ पर्याय आम सीधा होगी चलिले आउ कौन कले ना टूल्स रो हाथ हथियार व्यवहार कले। ये हूँ आउ यही समय आम कौन कले निया को व्यवहार करने जानी चतुर्थ पर्याय हूँ पंचम पर्याय। पंचम पर्याय कौन थिला? नेंडालथल माने जो माने थिले से माने कौन करथिले प्रथम शवदाह करिथिले। आउ 6 पर्याय जाहु कहा जाए इमोशन मानव मध्ये कहा जाए, इंटेलिजेंट मानव मध्ये कहा जाए। यांको फीलिंग्स आसिला, यांको इमोशन आसिला, ए सब आसीथिला जो आउ आमे यांकर होचंदी वंशधर ए प्रकार मनुष्य मान हला। आमे केमिति गुटिया स्तर रु आसिक राजी ए स्तर रे पहुंची जे एई जो समय कौन कहा जाए? विवर्तन कहा जाए। गोटे स्तर रु आसी अन्य स्तर रे पहुंचा को विवर्तन कहा जाए। आमे पढ़िया होमिनॉइड ठारो होमो सापियंस पर्यंत एई स्तर भितरे केमिति मनुष्यर उत्थान हे 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 मॉडर्न मानव को से माने जाइथिले। ये होची इवोल्यूशन ऑफ मैन बा ह्यूमन रो इवोल्यूशन कोन केमिति घटितला हला। प्रथम होची 7 मिलियन पूर्वरो आमे कोन थिले ना होमिनॉइड थिले, होमिनॉइड प्रजातिर थिले। तापर आसिला होमो हाबिलस जो माने प्रथम होची हाथ हथियार व्यवहार करुथिले। ता होची होमो इरेक्टस माने प्रथम सीधा ही चलिले निया को आयत करिवा जानिले। आ होची ता होची होमो नेंडालथल माने को माने थिले ए माने प्रथम शवदाह आरंभ करथिले बा प्रथम शव सत्कार करिवा स्टार्टिंग करथिले। ता होची होमो सापियंस ए माने होचंदी मॉडर्न मानव कहा जाय। आ आमे यांकर वंशधर बोली कहा जाए। होमो सापियंस को वंशधर को माने आजिकार मनुष्य माने हला। केमति गुटी स्टेज रो अन्य को स्टेज को मनुष्य परिवर्तन घटिछि देखो। तांको भितर कोन परिवर्तन घटिछि? केवल फेस रे मध्य परिवर्तन घटिछि। आगरो फेस केमति थिला? लंबा टाइप रो थिला, पुणी टी लंबा फेस रे मध्य देखो परिवर्तन घटिछि। नेंडालथल ये होछि पूरा मनुष्य रो सेफ स्टाइल रो आसिला। आगरो टिके गुजा टाइप रो थिला जेतले होमिनॉइड बा ऑस्ट्रेलोपिथेक्स सही प्रजाति आमे थिले हला। आ एई प्रजाति कोठी देखा जाउतला बेसिकली अफ्रीका रे देखा जाइतला। आ जेतला आसिला होमो सापियंस ये अफ्रीका एशिया सब ठारे एई प्रजाति रो मनुष्य माने देखा गले। त आरंभ करिवे हला मनुष्य रो विवर्तन होमिनॉइड रो होमो सापियंस पर्यंत। मनुष्य पृथ्वी एक बुद्धिमान जीव एटा समस्ते जानिछथि। मनुष्य कौन होची? बुद्धिमान जीव। ताहार बुद्धि केवल चिंताशील अभिज्ञता को अन्य जीव मानक ठारू स्वतंत्र करिछि। तार कौन ता मनुष्य भितर कौन बुद्धि अछि, विवेक अछि, चिंता अछि, एहा अन्य जीव मानक ठारू स्वतंत्र करिछि बा अलगा करिछि। किंतु आधुनिक मनुष्य हठात सृष्टि हेनी। समस्ते जानिछथि आमे हठात सृष्टि हेनी। दीर्घ समय विवर्तन प्रक्रिया माध्यम से आजिर रूप पाइछि। आउ यह अनेक प्रक्रिया देखिरी गति करी आसिकरी आजिर मनुष्य रे परिणत होइछि हला। मानव विवर्तन रे प्राचीन होमिनॉइड थारू धीरे धीरे विभिन्न मानव प्रजातिर विकास घटिथिला। आउ होमिनॉइड होछि प्रथम मानव जोरे कि अफ्रीका रे देखा जाइथिला। आ सेइटार धीरे धीरे विभिन्न प्रजाति देखिरी तार विकास घटिथिला। सेमानक मध्य रे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो हाबिलस, होमो इरेक्टस, नेंडालथल मानव आदि गुरुत्वपूर्ण। आउ एही मानक भितरे को जो प्रजाति मानक भितरे कोन ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो हाबिलस, होमो इरेक्टस, नेंडालथल ए माने होचन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बहुत इंपोर्टेंट हला।
ଏହି ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦୁଇ ପାଦରେ ଚାଲିଲେ, ହାତ ଉପକରଣ ତିଆରି କଲେ, ଅଗ୍ନି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ବ୍ରେନର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଧ୍ୟ ବଢିଥିଲା। ଆଉ ଚିନ୍ତାଶୀଳ କାହା ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ସମୟରେ, ଯୋଉଟାକୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶେଷରେ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ବା ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା ଥିଲା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ, ଆମେ ୟାଙ୍କ ବଂଶଧର ହେଲା, ତାର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ଓ ସେ ଭାଷା, କଳା, କୃଷି, ସମାଜ, ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ସଭ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ମାନବରୁ ଆଧୁନିକ ମାନବର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି, ବା ଆଦିମ ମାନବରୁ ପୁରୁଣା ମାନବରୁ ଆଧୁନିକ ମାନବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଛେ। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରଥମ ପଡ଼ିଆ ହୋମିନଏଡ୍ ହେଲା, ପ୍ରାଚୀନ ମାନବ ଯୋଉଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ହୋମିନଏଡ୍ କୁହାଯାଏ। ହୋମିନଏଡ୍ ମଣିଷର ପ୍ରାଚୀନ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବ କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ଏଇ ହୋମିନଏଡ୍ ମାନେ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 6 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଥିବା ମନେ କରାଯାଏ। କୋଉଠି ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା? ବେସିକାଲି ଆଫ୍ରିକାରେ। ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କେନିଆ ହଉ, ଇଥିଓପିଆ ହଉ, ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନେ ଦୁଇ ପାଦରେ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦୁଇ ପାଦରେ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଲାଙ୍ଗୋଡ଼ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୋଡ଼ ନଥିଲା ହେଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଛୋଟ ଥିଲା। କେତେ? 700 cm ଥିଲା। 700 cc ଥିଲା। 700 cc ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଜାତିରେ କୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ହଉଛି ରାମିଓପିଥେକ୍ସ। ରାମିଓପିଥେକ୍ସ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ହୋମିନଏଡ୍। ଏହା ସେଇ ପ୍ରଜାତିର ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ହୋମିନଏଡ୍ ବଂଶଧର ଥିଲେ। ଏହାର ଜୀବାଶ୍ମ 1932 ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସିଆଲିକ ପର୍ବତମାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏହା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତର ସିଆଲିକ ପର୍ବତମାଳାରୁ ଏହାର ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? ଜୀବାଶ୍ମ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଶରୀରର ମିଳିଥିଲା ହେଲା। ପାକିସ୍ତାନର ରାଓଲପିଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜୀବାଶ୍ମ ମିଳିଛି। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ରାଓଲପିଣ୍ଡି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜୀବାଶ୍ମ ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଛୋଟ ଓ ମୁଖ ଭାଗ ବଡ଼ ଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଛୋଟ ଥିଲା ଆଉ ମୁହଁର ଭାଗଟା କ'ଣ ଥିଲା? ବଡ଼ ଥିଲା, ମାନେ ଗୁଜିଆ ଟାଇପର ଥିଲା ହେଲା। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫଳ, ପତ୍ର, ନରମ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଉଥିଲେ। କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ? ଫଳ, ପତ୍ର, ନରମ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଡାଳ ପତ୍ର ଏସବୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଆଉ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ବା ସଂଗଠିତ ହୋଇକରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମାନବର ପ୍ରଜାତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବା ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପ୍ରଜାତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ସମାପ୍ତ ଘଟିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ହୋମିନଏଡ୍ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସ ହେଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସ ମାନବ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁତ୍ୱତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋ ମାନେ କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ, ଆଉ ପିଥେକ୍ସ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼, ବା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଫ୍ରିକାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ଆଫ୍ରିକାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ପାଦରେ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପାଦରେ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 4 ରୁ 5 ଫୁଟ ଥିଲା। ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଛାଡ଼ ଛୋଟ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ସାଇଜ କ'ଣ ଥିଲା? ଛୋଟ ଥିଲା। ମଣିଷର ବ୍ରେନ୍ ଯେତେ ବଡ଼, ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସେତେ ବଡ଼ ହେଲା। ତା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସ ପ୍ରମୁଖ ଆବିଷ୍କାର। ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ବା ତାହାର ଜୀବାଶ୍ମ କୋଉଠାରୁ ମିଳିଛି, ଆବିଷ୍କାର କୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ତା ଉପରେ ଆମେ ପଢିବା। ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସ ଆଫ୍ରିକାନ୍ସ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବାଶ୍ମ। ତାହାର ନାଁ କ'ଣ ରହିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସ ଆଫ୍ରିକାନ୍ସ। କାହିଁକି ଆଫ୍ରିକାନ ରହିଲା? ଏହା ଆଫ୍ରିକାରୁ ମିଳିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆଫ୍ରିକାନ ରହିଲା ହେଲା। 1942 ମସିହାରେ ପ୍ରଫେସର ରେମଣ୍ଡ ଡାଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ଶିଶୁର କଙ୍କାଳ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କାହାର କଙ୍କାଳ? ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର କଙ୍କାଳକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହାର ନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସ ଆଫ୍ରିକାନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ନାମ କ'ଣ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସ ଆଫ୍ରିକାନ। ଏହା ପ୍ରାୟ 2.8 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଆଉ 2.8 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ବୋଲି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଲା। ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସ ବୁଇସେସ୍, ଏହା ଏକ ପ୍ରଜାତି
ବୋଇସେସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇ ଲୋକ ଯିଏ ବୋଇସେସ୍ ଥିଲେ ସେ ଏଇ ଆବିଷ୍କାର ପଛରେ ପଇସା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। 1969 ମସିହାରେ ରେମି ଲିକ୍ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାର ତାଞ୍ଜାନିଆରୁ କୋଉଠୁ ତାଞ୍ଜାନିଆରୁ ଏକ ଜୀବାଶ୍ମ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ମେରି ଲିକ୍ଙ୍କ ଏହି ଆବିଷ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାର୍ଲସ ବୋଇସ୍ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ନା এই ବୋଇସ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସର ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସ ବୋଇସେସ୍। ଯେହେତୁ ବୋଇସେସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସ ବୋଇସେସ୍। ଏହା ପ୍ରାୟ 6 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଆଉ ଏହା 2 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା 2 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଙ୍କାଳଟା ଥିଲା ହେଲା। ଏହାର ଦାନ୍ତ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜଙ୍ଘ ହେଲା, ଦାନ୍ତ ଜଙ୍ଘ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନଟ୍ କ୍ରାକର ମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ନଟ୍ କ୍ରାକର ମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ 2 ପାଦରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା। ବେସିକାଲି ଯେତେ ହଉଛି ହୋମିନଏଡ୍ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 4 ରୁ 5 ଫୁଟ ଥିଲା ହେଲା। ହଉଛି ଲୁସି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଫେମସ୍ କଙ୍କାଳ ହଉଛି ଲୁସି। 1974 ମସିହାରେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡନ୍ ଜନସନ୍ ଇଥିଓପିଆ ଆଫ୍ରିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ କଙ୍କାଳ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ କଙ୍କାଳ, ଗୋଟେ ଫିମେଲଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହାର ନାମ ଲୁସି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉଠି ମିଳିଥିଲା? ଇଥିଓପିଆରୁ ହେଲା, ଇଥିଓପିଆରୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ନାମ ଲୁସି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ 3.2 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା 3.2 ନିୟୁତ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ଏହାର ପାଦର ହାଡ଼ରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ 2 ପାଦରେ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲି ପାରୁଥିଲା। ଆଉ ପାଦର ହାଡ଼ରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯେହେତୁ ହାଡ଼ ସିଧା ଥିଲା, କ'ଣ ଜଣାଯାଏ? ସେ 2 ପାଦରେ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲି ପାରୁଥିଲା ବୋଲି ଏଥିରୁ ମାନାଯାଏ। ହୋମୋ ବା ଆଦି ମାନବ। ହୋମୋ କହିଲେ କ'ଣ? ହୋମୋ ଏକ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ। ହୋମୋ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ। ଏହି ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ତାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ହୋମୋ ହାବିଲସ୍ ବା ହତିଆର ନିର୍ମାଣକାରୀ ମାନବ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ମାନବ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥର ଉପକରଣରୁ ହତିଆର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାରିଗର ମାନବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ମାନବ କିଏ ଥିଲେ? ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍, ଭୁଅ ଲମ୍ବ ମାନବ। ଥାର୍ଡ ମାନବ କିଏ ଥିଲେ? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ବା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମାନବ। ଫୋର୍ଥ ମାନବ ହଉଛନ୍ତି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ, ଆଉ ଆଧୁନିକ ମାନବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସର ବଂଶଧର କୋଉମାନେ? ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟମାନେ। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମାନବ। ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମାନବ। ଆଉ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ବା ଇମୋସନ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଓ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ନିଜର ବ୍ରେନର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଚିନ୍ତା ବା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ ବା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ରହିବାରେ ଏବଂ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କାହାର? ହୋମୋ ହାବିଲସ୍ ହେଲା। ହୋମୋ ହାବିଲସର ଅର୍ଥ କୁଶଳ ମଣିଷ ବା ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ହ୍ୟାଣ୍ଡିମ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ? ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 2ରୁ 4 ଏବଂ 4ରୁ 1.4 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ଆଫ୍ରିକାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ମାନବ ପ୍ରଜାତି ଯିଏ ପଥର ଉପକରଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଉପକରଣ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଏଇ ହୋମୋ ହାବିଲସ୍ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ବା ଉପକରଣ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପଥରରେ ଉପକରଣ ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣକାରୀ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ ମନୁଷ୍ୟ ବା ହାତ ହତିଆର ନିର୍ମାଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆକାର 650 cc ଥିଲା। କେତେ?
650 ଆଉ ଏବେକାର ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ହଉଛି 1200 ରୁ 1400 ହେଲା। ସେମାନେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଚାଲୁଥିଲେ। କଣ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲେ? ଦୁଇ ପାଦରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ନିହାତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଦୁଇ ପାଦରେ ଚାଲିବେ। ଫଳ ମଞ୍ଜି ପତ୍ର ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଫଳ ମଞ୍ଜି ପତ୍ର ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ଏମାନେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। ଏମାନେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଯେତେ ଦିନ ରହୁଥିଲେ ଯଦି ଫଳମୂଳ ପାଉଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ, ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସଟେଜ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। 1960 ମସିହାରେ ତାଞ୍ଜାନିଆରୁ ଏହାର ଜୀବାଶ୍ମ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ? 1960ରେ ତାଞ୍ଜାନିଆରୁ ଏହାର ଜୀବାଶ୍ମ ବା ଶରୀର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍। ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ପ୍ରଜାତି। ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ର ଅର୍ଥ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲି ପାରୁଥିବା ମଣିଷ। ଆଉ ଏମାନେ କଣ ହେଲା ନା ସିଧା ହୋଇ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରୁଥିଲେ। ଶିକାରରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ଶିକାର କରିବା ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ଆଉ ହଉଛି ଏହା ହୋମୋ ହାବିଲସର ବିବର୍ତ୍ତନର ବିକଶିତ ମାନବ। ଏଇ ଯୋଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା? ହୋମୋ ହାବିଲସ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନବର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। କଣ? ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ମାନବରେ। ପ୍ରାୟ 1.7 ୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ମାନବ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବା ପ୍ରଥମ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କୋଉଠି? ଆଫ୍ରିକାରେ। ଏହାପରେ ୟୁରୋପ, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ କୋଉଠି? ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ପଟକୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ୟୁରୋପକୁ ଗଲେ, ଏସିଆକୁ ଗଲେ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଜବୁତ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସିଧା ଶରୀର ମଜବୁତ ଥିଲା ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ସିଧା ହୋଇ ଚାଲି ପାରିଲେ। ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆକାର ବା ବ୍ରେନର ଆକାର 1250 ପାଖାପାଖି ଥିଲା ହେଲା। 546 ରୁ 1250 ମସ୍ତିଷ୍କ ଆକାର ମଧ୍ୟ ବା ବ୍ରେନର ଆକାର ସାଇଜରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥିଲା ବା ବଢିଥିଲା। ସେମାନେ ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ଓ ମୁହଁ ନାକ ଅପେକ୍ଷା ଚଉଡ଼ା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ମୁହଁଟା ବଡ଼ ଥିଲା। ନାକ ସାଇଜରେ ଅନୁସାରେ ମୁହଁଟା ବଡ଼ ଥିଲା ହେଲା। ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ଅଗ୍ନିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାନବ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଆଉ ନିଆଁକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା, ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନିଆଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଫଳରେ ନିଆଁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତ ପୋଡ଼ିକିରି ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ହେଲା। ପୋଡ଼ିକିରି ମାଂସ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇ ନିଆଁକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ନିଆଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପଥର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପଥରର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ହାଣ୍ଡେକ୍ସ ଟାଇପର ଟୁଲ ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଲୟର ପାଲିଓଲିଥିକ ଟାଇମ ପିପଲ କହିଲେ ଚଳେ। ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଜାତି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନେ ଲୟର ପାଲିଓଲିଥିକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଅଛି ନେଣ୍ଡାରଥର ମାନବ। ଏଇ ନେଣ୍ଡାରଥର ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଶେଷତଃ ହଉଛି ଏମାନେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାଧି ଦେଇଥିଲେ ବା ସମାଧି ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଯାଇଥିଲେ ହେଲା। 1856 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ନିଏନ୍ର ଉପତ୍ୟକାରୁ ପ୍ରଥମ ଏହି ମାନବର ଜୀବାଶ୍ମ ମିଳିଛି। କୋଉଠି? ନିଏନ୍ର ଉପତ୍ୟକାରୁ ପ୍ରଥମ ଏହାର ଜୀବାଶ୍ମ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଣ୍ଡାରଥର ମାନବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ନିଏନ୍ରୁ ମିଳିଛି ଏହାକୁ ନେଣ୍ଡାରଥର ମାନବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୟୁରୋପ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୋଉଠି? ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ବା ମିଡିଲ ଏସିଆରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା ମାନବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫା ମାନବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ମୋଟା ଓ ମଜବୁତ ଥିଲା। ଶରୀର କଣ ଥିଲା? ମୋଟା ଥିଲା ଏବଂ ମଜବୁତ ଥିଲା। ସମ୍ମୁଖ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଥିଲା। ଦାନ୍ତ ସାଇଜ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ପଥର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବା ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଥିଲା ପଥର ଉପକରଣରେ। ପଶୁ ଚର୍ମର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଶୀତ ହଉଥିଲା, ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଆଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ।
मृत्यु व्यक्ति को समाधि देते एटा मोस्ट इम्पोर्टाट है मृत्यु व्यक्ति को समाधि देवा मुंडे पड़ा आसाला से समय कौन जो मैंने मरी जाते से समाधि देते पोती दौले से नाक लंबा और ओसारिया थिला नाक लंबा थिला एवं ओसारिया थिला साधारण उच्चता 5 रु 5 फुट 6 इंच पर्यंत थिला एवं ओजन 64 रु 80 केजी पर्यंत थिला माने मजबूत थिले से समय लोक माने ताजे होमो सापियंस बा चिंताशील मानव जे कि मॉडर्न मानव मध्य कहा जाए एही प्रजातिर उत्पत्ति आफ्रिका रे होइथिला एवं परे समग्र पृथ्वी रे विस्तार लाभ करथिला प्रथम आफ्रिका रे हेतिला एवं परवर्ती समय रे समग्र पृथ्वी रे यार विस्तार लाभ करथिला होमो सापियंस अर्थ चिंताशील मानव आ होमो सापियंस माने कोन चिंताशील मानव माने फीलिंग्स बुझी पारथिला चिंता करि पारथिला याको आधुनिक मानवर वैज्ञानिक नाम यह आधुनिक मानव वैज्ञानिक नाम चिंताशील मानव कह जाए आधुनिक मानव कह जाए मॉडर्न मानव कह जाए क्या होमो सापियंस मान को 1758 मसीह जीव विज्ञानी कार्लस लिनायस ये जनक ना है ये वैज्ञानिक नाम कार्लस लिनायस होमो सापियंस नाम व्यवहार करथिले आ होमो सापियंस नाम व्यवहार करथिले एही मानवर शारीरिक गठन आधुनिक मानव सदृश थिला आ शरीर गठन कोन थिला आधुनिक मानव बा आजिर मानव मानक तुलना रे सेम थिला इस्राएल नाजरेथ निकटस्थ गुंफा रे होमो सापियंस कंकाल मिले कोडी इस्राएल नाजरेथ रो यार कंकाल मिले से माने प्राय 1 लाख रु 90,000 वर्ष पूर्व विकसित होइतिबा मन करा जाय केबे 1 लाख रु 90,000 वर्ष पूर्व एही मानव माने थिले सेमानको उच्चता अधिक खपुरी आधुनिक मानव सदृश थिला नीलाथल मानव सहित होमो सापियंस अनेक सादृश्य रहिबा समकालीन याक भितरे सिमिलारिटी अनेक रहिछि हला परे होमो सापियंस विकसित होई आधुनिक मानव समाज रे आधार सृष्टि करथिला परे यहा विकसित होई वर्तमान रो आधुनिक मानव रे परिवर्तन होइथिला क्रोमाग्नन मानव बा होमो सापियंस प्राचीन रूप वंशधर भाव परिचित आ होची मस्तिष्क रो आकार प्राय 1350 सीसी थिला 1350 सीसी रो 1400 भितरे यार ब्रेन साइज थिला हला वर्तमान रो समस्त आधुनिक मनुष्य होमो सापियंस रो प्रजाति आ जेते सब जो आज मॉडर्न मानव माने एही होमो सापियंस रो प्रजाति बोली कहा जाय बस ये तुम सरी गला होची यूजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम सिलेबस सॉरी फर्स्ट सेम इंडिया हिस्ट्री हला इंडिया हिस्ट्री 1 टा तार होची कौन अच्छी इवोल्यूशन ऑफ मैन मनुष्यर केमिति विवर्तन घटिला इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन नेक्स्ट आमे नेक्स्ट जहाँ अच्छी ता ऊपर पढ़िबा जदि किए क्लास बुझी पारुन निहाती कमेंट माध्यम जनइब क्लास जदि भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो ठीक अछि नेक्स्ट देखा अन्य कोई नया वीडियो रे।